यत्पादम्बुजरीयानं तं जटायां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय। वचनामृत वार्ता तो गई वक्त आखी अब पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूरणमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धन धर स्वप्न में कहे कि जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत हैं ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरणमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में श्री गोवर्धन धर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भितरिया सो पूछे जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर संवरावे की आज्ञा दीनी है सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनको पूछी कि उनकी आज्ञा होए तो मंदिर संवराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूर्णमल ने दंडोत करी विनती करी जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवरावे की आज्ञा करी है, सो आप आज्ञा देव तो मैं संवराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को नाम निवेदन कराई कहे आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूर्णमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे कि मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब मंदिर को नक्शा शिखरबंद कियो ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे कि हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नहीं नंदराय जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बार घर की नहीं कियो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे शिखरबंद क्यों किए। तब कारीगर ने कही महाराज हम तो घर की नहीं किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भये ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे कि हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नहीं जैसे श्री आचार्य जी कहे यारी थी सो कियो। तब नक्शा तैयार भयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र बह गयो। तब श्री आचार्य जाने जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ रखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी सो पूछे जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाए की है, सो मंदिर बनेगो तब लौकिक रीति सो तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। साथ सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। भाव प्रकाश ताइते पाछे श्री गोसाई जी वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को आज्ञा देनी कि बेगे मंदिर संवराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई।
इतने पूरणमल को द्रव्य सब निगल गयो, तब पूरणमल कमाए वेको गयो। सो द्रव्य घट्यो ताको अभिप्राय यह है, जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होय, ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथजी अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो बितजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होए, ताते द्रव्य घट्यो, तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए वे को गए। पाछे ये जताए कि वैष्णव को व्यापार करनो तो भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य से सेवा सिद्ध होए, तब बितजा सेवा कहिए। पाछे पूरणमल गयो, तब और वैष्णव राजसी कितने कही जो आज्ञा हो तो हम मंदिर संवरावे, तब श्री आचार्य जी कहे कि पूरणमल आए के संवरावे को। सो यही थे जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संवरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कशप करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। या में भाव प्रकाश, या में वैष्णव को ये जताए जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार हूँ सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरक शोक न करे, प्रभु जितनो करनो होए तितनो सहज में सिद्ध होए। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए, तब श्री आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धनधर को मंदिर में पधराए। अक्षय तृतीया के दिन तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण, वस्त्र, सामग्री, भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के पूरणमल सो कहे जो तेरो मनोरथ होय सो राखे मती सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराजाधिराज मेरो जो मनोरथ है, जो अपने हाथ सो अति सुगंध को अरगजा श्रीअंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी कहे सुखेन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अरगजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूरणमल को उठाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूरणमल ने श्री आचार्य जी की भेंट कियो, आचार्य जी को भेंट कियो। भाव प्रकार कि सो पूरणमल को मनोरथ याते भयो, जो पूरणमल को लीला में नाम चित्रलेखा सखी, याते अनेक स्वरूप को ज्ञान भयो, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न जानी, मन में विचार कियो जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा तो लीलाहू में मिलत है, कुंज सवार वे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी जी रूप हैं, तिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा करी लेऊँ। यह विचारी अरगजा लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ से प्रभु को समर्पित हैं, संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे थे अरगजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो है, तो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। सो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध भयो। सो श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना अपनो उठाए, तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य भय गयो, ताते पूरणमल को भगवत सेवा नहीं पधराई। मानसी में मगन भय मंदिर सवराए, ता बितजा सेवा सिद्ध भई। या में यह जताए कि जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अरगजा लगाए, तन करी धन करी मंदिर सवराए, ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा बितजा सेवा करत हैं, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, ये जताए। બે વખતે આપણે જોયું કે વાર્તા આખી એક અપવાદની વાર્તા છે, આમાં બધા અપવાદિક પ્રસંગો આમ અંદર જોવા મળે છે અને એ અપવાદ છે એનું પ્રમાણ શ્રી મહાપ્રભુજી જ આપી રહ્યા છે કે શ્રી દેવાલય કી રીતિ यहाँ રાખની ઉચિત है। બધી જગ્યાએ દેવાલય બનાવવાની જરૂરત નથી, પ્રભુની આજ્ઞા અહીં જ છે। એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનો આગ્રહ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ત્રણે ત્રણ વખત જે છે ધજા કલશ થઈ ગયા, બે વખત તો આપણે રિજેક્ટ કર્યું કે ભાઈ અમારું મંદિર આવું નહીં, ધજા કલશવાળું નહીં, ઘરની જેમ બનાવો। તો મહાપ્રભુજીનો અંદરનો આગ્રહ શું છે સિદ્ધાંતનો, એ ઘરની જેમ જ મંદિર હોવું જોઈએ, એટલે કે આપણે ઠાકોરજી ઘરમાં બિરાજે, એટલે આપણે ઘરના પ્રકારથી જ ઠાકોરજીની સેવા થઈ શકે। પણ હવે ઠાકોરજી ઈચ્છા કરી રહ્યા છે, એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે સિદ્ધાંત બધો
જીવ માટે હોઈ શકે. ભગવાન સિદ્ધાંતથી બંધાતા નથી, એને કોઈ પ્રકારનું બંધન નથી. ઠાકોરજી સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે, એટલે એને કોઈ સિદ્ધાંતના બંધનમાં બાંધી શકાય નહીં. એટલે શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ અહીં પ્રકટ થયું. ઠાકોરજીનું જે સ્વરૂપ જે છે સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર, કે ભાઈ ઠાકોરજી સિદ્ધાંતો બંધાયેલા નથી, એ તો કૃપા કરીને આપણા ઘરે બંધાઈ જાય, એ એમની કૃપા છે. પણ હંમેશા ભગવાન જે છે એ કોઈ સિદ્ધાંતના બંધનમાં બંધાય એવું શક્ય નથી. કારણ કે કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર સામર્થ્ય ભગવાનમાં છે. એનું પણ નિરૂપણ આ વાર્તામાં છે. સિદ્ધાંતનો અપવાદ શું હોય એનું નિરૂપણ છે. અને અપવાદને ક્યારેય સિદ્ધાંતના રૂપમાં લઈ શકાય નહીં. આટલી સમજ હોય તો પૂરણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તા આપણને બરાબર સમજાય કે ભાઈ અપવાદી અમુક પ્રસંગોમાં જ હોય, પછી અપવાદને કોઈ સિદ્ધાંતના રૂપમાં લે તો મોટી વિકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય, જે પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે થઈ ગઈ. ઘરની સેવા વલ્લભકુલ બાળકો પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરતા, વૈષ્ણવ જે છે એ પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને સેવા કરતા. એક સ્વસ્થ પરંપરા ચાલતી હતી. એમાં શ્રીનાથજીનું જે આ મંદિરને કારણે એ સિદ્ધાંત હતો કે અપવાદ હતો એ સમજાવ્યા વગર ઘણા એની કોપી કરી અને પોતાના ઘરને એ જાહેર મંદિર બનાવી દીધા, મંદિર જેવા બનાવી દીધા. હવે આપણો જે શાસ્ત્ર શું કહે છે મંદિર માટે, અને અત્યારનો કાયદો આંબેડકર સ્મૃતિ એ શું કહે છે? મોટાભાગના ગોસ્વામી બાળકોને કેટલાયના પોતે ટ્રસ્ટ કરી નાખ્યા, પબ્લિક ટ્રસ્ટ. કેટલાક બાળકોને વૈષ્ણવના દબાણને કારણે ટ્રસ્ટ કરવું પડ્યું, પબ્લિક ટ્રસ્ટ કરવું પડે. એની પાછળ મૂળ કારણ શું હતું કે આપણે આપણો સિદ્ધાંત જો બરાબર પાડ્યો હોત અને ઘરને ઘર જ રહેવા દીધું હોત, એને જાહેર સ્થળ ન બનાવ્યું હોત, તો કોઈ ઘર આપણા કોઈના ઘર પબ્લિક ટ્રસ્ટ નથી. ત્યાં 5,000 કરોડનું ઘર હોય તો એ પબ્લિક ટ્રસ્ટ નથી થતું. એવડું મોટું વિશાળ ઘર હોય તો ક્યાંય પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ જાય. ને ગોસ્વામી બાળકોના ઘરોને પબ્લિક ટ્રસ્ટમાં ફેરવવા પડ્યા. એની પાછળ આખું શું કારણ હતું? મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું યથાર્થ પાલન ન કર્યું આપણે, એનું આપણને દુષ્પરિણામ આપણને ભોગવવું પડ્યું. આપણા ઘર હોય કોઈનું મોટું થઈ જાય તો એને રાજસ્થાનમાં અને ઉત્તર ભારતમાં હવેલી કે હવેલી એટલે મંદિર નહીં. એ તો ગુજરાતમાં બધા હવેલી એટલે મંદિર સમજવા માંડ્યા. રાજસ્થાનમાં હજી હવેલી હવેલી બોલાય. ઘણા એમ કે હવેલી ક્યાં છે? બધા કેટલી બધા કઈ હવેલી જાઓ બોલો ને. રાજસ્થાનમાં 100-150 એક ગામમાં 50-100 હવેલી હોય. ફલાણા શેઠની હવેલી, ફલાણા બાઈજીની હવેલી, ફલાણા રાજાની હવેલી. ક્યાંય હવેલીમાં જવું બોલો ને. આપણે ત્યાં જાય તો કોઈકનું ઘર હોય, બધા વૈષ્ણવ કોઈ બહારથી આવે એમ પૂછે કે હવેલી જવું છે તો બતાવી દે. હવેલી ગમે ત્યાં હોય. હવેલીનું એક મોટું વિશાળ મકાન હોય, લોકોના જે રેસિડેન્ટ હોય એના કરતાં કાંઈક વિશાળ મકાન કોઈ હોય, એને રાજસ્થાનમાં હવેલી કહે છે. એ શબ્દ રાજસ્થાનથી જ આવ્યો છે, પણ ઘરના સંદર્ભમાં જ હતો. પણ અત્યારે ગુજરાતમાં એનો અર્થ હવેલી એટલે કેવલ પુષ્ટિમાર્ગી મંદિર. કોઈ રહેતું ન હોય તો હવેલી. ગામડાઓમાં હવેલી, કોઈ રહેતું તો નથી, કોઈની માલિકી નથી, કોઈ ઘર નથી, તો શેની હવેલી? પુષ્ટિમાર્ગી પાછું લખ્યું હોય, પુષ્ટિમાર્ગી હવેલી. આ એક વિકૃતિ આપણે ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. એ શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં એટલે મહાપ્રભુજી કે સિદ્ધાંત તો ઘરની સેવાનો જ રહેશે. અને આપણે વારંવાર એનું વિસ્તાર થયું તો હવે અહીં શું ચાલું બુદ્ધિમંત્ર ચાલે છે, એમાં આપણે વિસ્તારથી જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા આવો મુદ્દાઓ કાઢી શકે કે કૃષ્ણ સેવા કરવાનું કીધું છે મહાપ્રભુજીએ, ઘરમાં કરવાનું ક્યાં કીધું છે? તો શું બહાર બિરાજી ઠાકોરજી મંદિરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી કૃષ્ણ નથી? એટલે આપણે વિસ્તારથી સમજ્યા છીએ કે આની પહેલાંની વાર્તામાં સમજાય કે ભાઈ કૃષ્ણના જે 5 પાસાઓ છે એમાં શૈવ્ય તરીકેનું પાસું તો આપણે પાસે જ ઘરમાં બિરાજે છે, એને જ શૈવ્ય કહેવા હશે. કૃષ્ણ તરીકે કૃષ્ણની લીલાના અનેક રૂપ છે, તે આપણે કઈ વાર્તામાં બહુ વિસ્તારથી સમજી લીધું છે. ભાઈ આટલી સમજ ન હોય તો પાછો ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય, ગમે એ મોહિત કરી દે કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય એમ મહાપ્રભુજી કહે છે. ઘરનું ક્યાં કીધું છે? સેવ્ય પોતાના આ જ હોય સર્વસ્વ ઘરના જ ઠાકોરજી હોય એમ ક્યાં કીધું છે? મહાપ્રભુજી પણ નવનીત પ્રિયાજી સિવાયના જેટલા વૈષ્ણવ ઠાકોરજી પધરાયા બધાને સર્વસ્વ કીધા.
તો તમે તમારા ઠાકોરજીને સર્વસ્વ કહ્યું એમ કેમ? પણ આપણે જોયું ગયા વખતે કે ભાઈ એ કૃષ્ણ હોવા, કૃષ્ણ આપણા ઠાકોરજી સેવ્ય પણ છે અને કૃષ્ણ પણ છે. કૃષ્ણનું જ રૂપ છે જે આપણે સેવા કરીએ છીએ. તો કૃષ્ણની જે લીલાઓના બધા જે રૂપો છે, વૈષ્ણવના ઘરે ઘરે જે ઠાકોરજી બિરાજે છે, કૃષ્ણની લીલા જ છે. આ અનવતાર કાળની કૃષ્ણની આ લીલા છે કે એ બધા વૈષ્ણવના ઘરમાં પણ અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરીને પ્રભુ બિરાજી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ હોવાથી સમાન છે. તો જે આપણે સર્વસ્વ કહીએ છીએ તો કૃષ્ણ હોવાના પાસાથી કહીએ છીએ. સેવ્ય બધા ઠાકોરજીને સેવ્ય તો નહીં કહેવાય ને, બધા સ્વરૂપોને સેવ્ય થોડા કહેવાશે. તો બધી જગ્યાએ આપણે દાવો કરી દઈશું. વલ્લભકુલ બાળકોના ઘરમાં પબ્લિક ટ્રસ્ટ નીકળ્યું તો મોટાભાગે વૈષ્ણવ શું કીધું કે આ ઠાકોરજી અમે 50 વર્ષથી દર્શન કરીએ છીએ, અમારો નિયમ છે કે આ મંગલાના દર્શન કર્યા અમે જલ પીતા નથી. આવા નિયમ લીધા શું કામ? આવા કે એ તો એમના ઠાકોરજી છે, પર્સનલ ઠાકોરજી છે, પણ દર્શન કરવા માટે ખુલ્લા રાખ્યા ને, બધાને આવવા દીધા ને, એનું દુષ્પરિણામ તો ભોગવવું જ પડે. એ દાવો કરવા માંડ્યા કે ઠાકોરજી અમારા, ઠાકોરજી ઉપર દાવો કરવા માંડ્યા. તો ફરજિયાત ગણાય. પછી આરામથી છટકવા માટે ટ્રસ્ટ કરવા પડ્યા. એ કંઈ મજબૂરી નહોતી, પણ સામે ચાલીને, કારણ કે લોકો અગેન્સ્ટ થવા માંડ્યા તો પછી એ ટ્રસ્ટ ને એ તો અમે ભોગવેલું છે. અમે દર્શન થતા હતા અહીં જ્યારે બંધ કર્યા ત્યારે ઘણા લોકો બધા એવી બધા મિટિંગો ભરતા અને બધું એવું કરતા. એટલે બધા અમારી પાસે આવે કેમ બંધ કરી શકો કે અમારા ઠાકોરજી છે, તમારે બહુ સેવા કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમને પધરાવી દો. તમે સેવા કે ના ના એ તો નથી કરવું, દર્શન કરવાવાળા સેવા તો ઘરે કરે નહીં, એને એ તો કરવું એ તમને પધરાવી દો, તમે ઘરે સેવા કરો, જે હું કરું એમ તમે કરો. આ 20 વર્ષ પહેલાં બધું અહીં બનેલું છે ઘટના. બધા લોકો બધા ભેગા થતા ને આ કેમ બંધ કરી શકે, ચાલો આપણે કંઈ ચળવળ કરવી જોઈએ, બધા વિરોધ કરવો જોઈએ, બધા લોકો ભેગા થતા હતા. એટલે એ બધા બોલે એમાં જે આવી જે મુવમેન્ટ કરતા હતા એને બોલાવીને મેં કીધું કે ભાઈ તમારે ઠાકોરજી જોતા હોય તો ઘરે પધરાવીને સેવા કરો. ભાઈ અમારી ઈચ્છા નથી કે અમે દર્શન કરાવવાની, એટલે અમે બંધ કરી દીધી. તો અહીં તો કાંઈ બોલ્યા નહીં. અને મેં કે આમાં બધા આજે તમે મકાન લીધું ત્યારે ઘણા વૈષ્ણવ પૈસા આપેલા. મેં કેટલા આપ્યા છે બોલો, તો એને હું વ્યાજ સહિત પાછા આપી દઉં. કેટલા કોણે આપ્યા નિર્માણાર્થ તો એ આવી જાય અને એને હું વ્યાજ સહિત પૈસા પાછા. પછી શું, એ તો વ્યવહાર ક્લિયર થઈ કે તમે આપ્યા હતા તો હું પાછા તમને આપી દઉં. તો ભાઈ આ બતાવો તો ખરા કોને આપ્યા હતા. તમે એમને એમ દાવો કરી રહ્યા છો ખોટે ખોટો કારણ વિના. અને ભેટ આપવાથી કે તમારી સત્તા થાય? તમે એમને ચરણમાં ભેટ કરીને પછી એમ કહ્યું મેં 1000 દેરાય મારી સત્તા છે. તો વેપારીને કોઈક પૈસા આપી જાય ગ્રાહક, પછી કે ગ્રાહક ક્યાં તો મારા પૈસા છે, મેં જ આપ્યા હતા ને. મેં આપ્યા હતા પણ માલ આપ્યો હતો ને, એના બદલામાં તમે આપ્યા હતા. ગુરુને તમે ચરણસ્પર્શ કરીને ભેટ આપો છો તો કાંઈક ગુરુપદે કાંઈક એના ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા ને તમે કાંઈક ધર્યું, કાંઈક ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો, દીક્ષા ગ્રહણ કરી, તો એ પૈસા તમારા ક્યાંથી ત્યાં? એટલે આવું બધું અહીં થયેલું છે. અમે તો ભોગવેલું છે. પોલીસ કેસે થયેલા છે, પોલીસ પણ આવેલી. પણ મેં કીધું અમારા ઘરમાં અમે ગમે કરીએ, પોલીસવાળા ક્યાં છે શું માથાકોટ? વૈષ્ણવ પોલીસ કેસ કરેલા છે. તો એને સમજાતું હતું કે આ છે શું માથાકોટ. અને તમે કહો કે આ બધાને પકડીને મારીએ, પોલીસવાળા કે ખોટું ખોટું આવી કે દાવો કે તો કે અમારું ઘર છે, અમે આચાર્ય છીએ, કોને આવવા દેવો કોને ના આવવા દેવો. અમારી મને કી તો સાચી, અમે કાયદેસર રીતે કોણ રોકી શકે. એટલે નીચે બોર્ડેમાં આવ્યું છે કે આ ખાનગી માલિકીનું નિવાસ સ્થાન છે. તો પોલીસવાળા કે આવું ખોટો ખોટા ફરિયાદ કરીને કરતા હોય તો આ બધા પક્યો તો કંઈ ના એવું કાંઈ કરવું ને, આ બધા આપણે જાણીતા જ છે. જૂનાને જાણીતા જ છે બધા, જેટલા બધા મહારથીઓ છે એ બધા આપણા જાણીતા છે. એટલે એવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. પોલીસ કેસ સુધીની વાત, પોલીસમાં ફરિયાદો કરેલી. તો આવું બધું થતું હતું. તો આ એક આપણે દુષ્પરિણામ છે. પૂર્ણમય ક્ષત્રિયની વાર્તાને જે અપવાદ હતો એ અપવાદને આપણે સિદ્ધાંતના રૂપમાં લેવા માંડ્યા અને પછી એને આપણો હક માનવા માંડ્યા કે આ તો થવું જ જોઈએ, દર્શન તો થવા જ જોઈએ. અને હજી ઘણા પીડાય છે. હા, રોગથી હજી ઘણા બધા પીડાય છે. અમે તો નીકળી ગયા અને મક્કમ મનથી જે થવું હોય થાય. અમારા ઘરમાં તમે કેવી રીતે દાવો કરી શકો દર્શન? એ અમારા ઠાકોરજીનું દર્શન કરો. આ તો ગજબની વાત છે. તો વૈષ્ણવતા છે કે શું છે, કાંઈ છે વૈષ્ણવતા તો હોઈ શકે. વૈષ્ણવ હોય તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરે અને એ પ્રમાણે પોતાના ઘરમાં સેવા કરે. કેવળ દર્શન કરવા, અહીંથી દર્શન કરીને પછી માંગના જ જવું.
માંગનાથી જલારામ મંદિર જાઓ, જલારામ મંદિર જઈને પછી રામ મંદિર જાઓ, અરે હનુમાનજી વચ્ચે આવે તો હનુમાનજી જાઓ. આવા લોકો જે લોકો એમ કહેતા કે અમારા નિયમ છે દર્શન કરવા, તમારો નિયમ કેવો છે કે તમે આમ રાઉન્ડ લ્યો છો? હનુમાનજી, માતાજી, માંગનાથ, અહીં બાજુ માંગનાથ. મેં કીધું માંગનાથ આખો દી ખુલ્લું રહે, શું કામ તમે અમારી પાછા પડો છો? માંગનાથ મંદિર આખો દી ખુલ્લું હોય, રાત સુધી મહાદેવજી બિરાજે. એટલે પુરાણમાં ક્ષત્રિયની વાર્તા જો આપણે બહુ શાંતિથી સમજવા, આટલું બધું શાંતિથી સમજે નહીં તો શું થાય? બીજા દયાને પાત્ર છે, બિચારા સમજે નહીં, એમ થાય કે ધર્મ કરવો તો આમ કેમ ધર્મ થાય એનું. એટલે ભટકતા રહે, બિચારા બંધ થઈ ગયા બધા, એ બધા બંધ થઈ ગયા. એટલે કંઈ કોઈનું કંઈ ચાલ્યું નહીં, કારણ કે મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત તો આ જ છે, તમારે સેવા કરવી તો ઠાકોરજી પધરાવી દઉં. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાં એક ભાઈ પૂછતા હતા કે તમારા ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કેવડી, સાઇઝ કેવડું છે? મેં કંઈ જવાબ જ નહોતી. હવે સાઇઝથી શું કામ? કૃષ્ણ છે, હવે કૃષ્ણના અવળાક પણ હોઈ શકે ને અવળાય હોઈ શકે, અવળાય હોઈ શકે. તો હજી એને એમ કે ક્યાં ઠાકોરજી તમે શું સેવા કરો? તો મેં કીધું તમારે બિરાજવામાં ભાવ રાખો. તો એટલે અમારા ગુરુદેવ તો બહુ ખરાબ શબ્દો વાપરે છે. અમારા ગુરુદેવ તો એમ કહે છે મારી પત્નીને સાડી પહેરાવાનો મનોરથ તને થયો કેમ? મારી દે ઝાપટ કે મારો મનોરથ છે કે આ સાડી એને જ ધરાવી, કે તને કેમ મનોરથ? મારી પત્ની મારા ઠાકોરજી, એ ઠાકોરજીનો મનોરથ તમને કેમ થયો? એ મોટો પ્રશ્ન છે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં, કે આ ઠાકોરજી મને આ અંગીકાર કરાવવું તો શું કામ? એ તો મારા ઠાકોરજી છે. મારા ઠાકોરજીને તમે કેવી, કોણ ધરાવવાળા કોણ? તો આ પુરાણમાં ક્ષત્રિયની વાર્તામાં તો શ્રીનાથજીએ પાછા એમાં આવે છે વાર્તામાં કે ઘણા રાજસી લોકો હતા, એ તૈયાર થઈ ગયા કે અમે મંદિરમાં ભેટ કરીએ. તો મહાપ્રભુજી ના પડે કે ભાઈ આ ચલાવવું જ નથી. આ તો પુરાણમલને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી ત્યાં સુધી જ આ વાત રહેવી જોઈએ. નકર બીજા લોકો તૈયાર થઈ ગયા હતા કે અમે મંદિરમાં ભેટ આપીએ, તો આ ફાળો શરૂ થઈ જાય 10,000 આણા 20,000 આણા. તો મહાપ્રભુજીના વખતથી જ પછી તેમ થઈ કે આ 500 વર્ષ પહેલાં થતું હતું, તો હવે શું વાંધો? આ ફાળો ત્યારથી ન કરતા ઘૂસી જાય. મહાપ્રભુજી કીધું કે નહીં, પૂર્ણમલને આજ્ઞા હતી એ જ કરાવે. એ તો એને ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે એટલે હવે મારું કાંઈ ન ચાલે. પ્રભુ આજ્ઞા કરે પછી તો મહાપ્રભુજી કહે છે મારું કાંઈ ન ચાલે, સિદ્ધાંત મારો અહીં ચાલે નહીં. પૂર્ણમલને આજ્ઞા કરી શ્રીનાથજી તો એ જ કરાવશે. એ જ રીતે ગુસાઈજીના વખતમાં પણ પાછું એ વાત આવી. શ્રી ગુસાઈજીના વખતમાં પણ શ્રીનાથજીએ 7 બાળકોના ઠાકોરજીને શ્રીનાથજીની સાથે પધરાવી અને અન્નકૂટ અરોગાવાની આજ્ઞા કરી. ગુસાઈજી ના પાડી. ગિરધરજીએ કીધું ભાઈ કે આવો મનોરથ છે કે અમારા 7 ભાઈઓના ઠાકોરજી શ્રીનાથજીની સાથે બિરાજે અને અન્નકૂટ અરોગે. ગુસાઈજી ના પાડે, કાંઈ બોલ્યા જ. ગુસાઈજી જવાબ ન આપ્યો કાંઈ. બીજી વાર પાછું ગિરધરજીએ વિનંતી કરી કે 7 સ્વરૂપ જે છે શ્રીનાથજીની સાથે બિરાજે. બાકી બધા પોતાના ઘરે 7 બાળકોને એક ઠાકોરજી પધરાવી દીધા ગુસાઈજી. એમની સેવા બધા પોતાના ઘરમાં 4 બેટીજી ગુસાઈજીના, એ 4 બેટીજીને પણ એક ઠાકોરજી પધરાવ્યા. હા, બધાને એક સ્વરૂપ પધરાવીને ગુસાઈજી કીધું હવે બધા સેવા કરો. બધા પોતાના ઘરમાં સેવા કરતા હતા. ઘરની પરંપરા હતી. શ્રીનાથજી એક મંદિર હતું જે મહાપ્રભુજી સ્થાપેલું હતું. શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી એક જ મંદિર હતું. એમાં પાછા 7 સ્વરૂપને પધરાવીને ગિરધરજીને એમ થયું કે 7 સ્વરૂપ ભેગા બિરાજે અને મનોરથ થાય અન્નકૂટ અરોગાવાનો. ગુસાઈજી ના પાડી. બીજી વાર એ ના પાડી. ત્રીજી વાર શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરે છે. શ્રીનાથજી પણ હવે નટખટ છે, ન કરવાનું ન કરવાની પણ એ તો કરી શકે, કરતું મકર અન્યથા કરતું કે મારી આજ્ઞા છે. હવે ગુસાઈજી કેમ નામ? ગિરધરજીને તો ના પાડી શકે, પણ શ્રીનાથજી કહે છે મારી આજ્ઞા છે, કે મારી પણ ઈચ્છા છે કે 7 સ્વરૂપ બિરાજે ભેગા અને અન્નકૂટ અરોગે. તો પણ ગુસાઈજીનું મન નથી માન્યું. ગુસાઈજી ગિરધરજીને કીધું કે શ્રીનાથજીની આજ્ઞા છે એટલે 7 ભાઈઓને ઠાકોરજી પધરાવો કરો, પણ લૌકિક બઢેગો, આમાં ભક્તિ નહીં વધે. શ્રીનાથજીની આજ્ઞામાં કંઈક લૌકિક વધારવાની છે, ભક્તિ વધે એવું નથી. ભક્તિ તો ઘરે સેવા કરી તો જ વધી શકે. આ મંદિરમાં 7 ભેગા ઠાકોરજી પધરાવો અને કરશો, લૌકિક બઢેગો. ગુસાઈજીનું વચનામૃત તો આ છે ત્યાં પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા કંઈક લૌકિક વધારવાની છે. લૌકિક વધારવું એટલે હવે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે જાહેર મંદિરોમાં જે પ્રકાર, મનોરથોમાં ભીડ એકત્ર કરવાનો પ્રકાર, એના શું થઈ ગયું? અંતે તો બધા મનોરથોનું પરિણામ શું આવ્યું? લૌકિક જ વધ્યું.
હજારો માણસોની ભીડ લાગે ને ત્યાં અન્નકૂટ ઉત્સવ ને 56 ભોગનો મનોરથ ને આ મનોરથ ને લૌકિક જ બધું. ગુસાઈજીના વચન મિથ્યા કેવી રીતે થઈ શકે? ગુસાઈજી કીધું શ્રીનાથજીએ ભલે આજ્ઞા કરી હોય પણ લૌકિક બને ગો હોય એ નિશ્ચિત છે. આ લૌકિક વધારવાની આજ્ઞા છે, આમાં લૌકિક પ્રકાર વધશે. તો 7 બાળકોની છૂટ હતી. ગુસાઈજી એટલા બધા સ્ટ્રીક હતા કે શ્રીનાથજીની આજ્ઞા 7 બાળકની છે ને તો એમના મોટા બેટીજી શોભા બેટીજી એને ઈચ્છા થઈ કે આ 7 ભાઈઓના ઠાકોરજી ભેગા બિરાજે આવો સુંદર મનોરથ થાય તો પોતાના ઠાકોરજીની સેવા ઝટપટ કરી અને એક છાપમાં બુંદી ભોગ ધરી અને એ આ અન્નકૂટમાં પધારતા હતા. ગુસાઈજી રસ્તામાં મળી ગયા. ગુસાઈજી કે ક્યાં જાઓ છો એટલા દોડતા? તો એ કે 7 અન્નકૂટ ભોગ ધરવા માટે. ત્યારે ગુસાઈજીએ દીકરીને કોઈ દી ગાળ ન દેવાય, તું વિધવા થાય એવી ગાળ ન દે કે વિધવા એવું બોલાય દીકરી માટે કોઈ બોલી ન શકે. પણ ગુસાઈજી એવા શબ્દ વાપર્યા શોભા બેટીજી કે તમારી ઘરે મેં ઠાકોરજી પધરાવ્યા એ શું પધરાવ્યા છે? તમને ઘરે પધરાવ્યા છે એ શું છે? શ્રીનાથજીના 7 સ્વરૂપમાં ભોગ ધરવા માટે તમે તમારા ઠાકોરજી સેવા છોડીને અહીંયા આવો છો તો તમારે ઘરે શું બિરાજી રહ્યું છે? મેં તમને શું પધરાવ્યું છે? ગુસાઈજીને એટલો ક્રોધ આવ્યો ને આ બધા પોતાના ઠાકોરજીની સેવા છોડી છોડીને મંદિરોમાં ભટકતા છે. ગુસાઈજીનો ક્રોધ હજી પણ એના ઉપર એવો જ છે, હું તો એમ માનું છું. બધા ગુસાઈજી જે છે રોષ પાત સંપૃષ્ટ. તો ગુસાઈજી ક્રોધ કરીને કીધું કે તમે તમારા ઘરે પાછા કેમ જાઓ? અહીં 7 સ્વરૂપના મનોરથમાં બેટીજીને આવવા ન જ દીધા, ન એમના ઠાકોરજી પધરાવવાની છૂટ આપી. 7 બાળકોની આજ્ઞા છે તો ભાઈ તમારે આજ્ઞા છે નહીં. તમને ઘરે સેવા કરવાની જ આજ્ઞા, તમને મેં પધરાવી દીધા ઠાકોરજી. એ શું પધરાવ્યા તો પછી એમાં એ જલ્દી તમે અન્નકૂટની સેવા જલ્દી કરી અને દોડીને અહીંયા આવો છો. શોભા બેટીજીનું મન તો ખરાબ થયું કે આવો બધો બધા 7 ભાઈઓ ભેગા થાય, એવડો મોટો મનોરથ થાય ને એમાં આવવા ન દે, પિતા ના પાડે, એનું મન કચવાણું. પછી પોતાના ઠાકોરજીના એ દ્વાર ખોલેલા તો શ્રીનાથજીને 7 સ્વરૂપ એમના ઠાકોરજી જે છે એ શ્રીનાથજીને 7 સ્વરૂપ સહિત બિરાજે છે. અને અન્નકૂટ આરોગ્ય એક જ છાપમાં બુંદી ધરી હતી. સમગ્ર અન્નકૂટ આરોગ્ય રહ્યા જેવા દર્શન શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી શોભા બેટીજીને થયા. એટલે એનો મતલબ નિશ્ચિત થઈ ગયું કે શ્રીનાથજીને 7 સ્વરૂપ દરેકની ઘરે બિરાજે છે. એને છોડીને શ્રીનાથજી પાસે જવાનું કોઈ સિદ્ધાંત પ્રકટ થતું નથી. આ વાર્તામાં એક બહુ સુંદર વચનામૃત, તો શ્રી મહાપ્રભુજીનું વચનામૃત નથી પણ રામદાસજીનું વચન છે. એ પણ અમૃતરૂપ વચન છે, વચનામૃત છે રામદાસજીનું. કારણ કે રામદાસજી મહાપ્રભુજીના અનન્ય સેવક છે. અને रामदास जी પણ કહે કે શ્રીનાથ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं. श्रीनाथ जी तो आचार्य जी ना ठाकुर जी છે. બધા વૈષ્ણવ કે ગોવર્ધન ધર અમારા, ગોવર્ધનનાથ जी અમારા. ના ના ના, તમારે ઘરે પધરાય એ જ તમારા છે. આ તો આચાર્યજી ના ઠાકોરજી છે. ગુસાઈજી પછી એને 7 બાળકોની વચ્ચે રાખ્યા કોમન. ડાયરેક્ટ વૈષ્ણવને કોઈ આ શ્રીનાથજીની સેવાનો કોઈ પણ પ્રકાર, શ્રીનાથજી વૈષ્ણવના તો ડાયરેક્ટ થતા જ નથી. વૈષ્ણવને તો પોતાના ઠાકોરજીમાં ભાવ રાખવાનો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. અને એ જ એના શ્રીનાથજી છે. દરેકના ઘરે શ્રીનાથજી છે. કારણ કે શોભા બેટીજીને ત્યાં ગુસાઈજી દર્શન કરાયું. આ શ્રીનાથજી આપણા નથી એમ આપણે નથી કહેતા, પણ શ્રી આચાર્યજીની કહાની હતી. આચાર્યજીના ઠાકોરજી, ડાયરેક્ટ વૈષ્ણવનો કોઈ અધિકાર. કારણ કે આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે. રામદાસજી આ કહે છે. આપણે આ વચન માનવા તૈયાર છીએ કે નહીં સવાલ છે. પુષ્ટિમાર્ગી હોય તો માનવું જોઈએ, ને પુષ્ટિમાર્ગી નથી તો બધા શ્રીનાથજી બાપા સહાય છે વાળા જે બધા ભેગા થાય છે એ લોકોને તો મહાપ્રભુ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એને ડાયરેક્ટ શ્રીનાથજી સાથે બધાને કોન્ટેક્ટ છે. તો અહીં તો શ્રી રામદાસજી કહે છે કે આચાર્યજી કે ઠાકોર શ્રી ગોવર્ધનનાથજી તો આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે. એટલે વલ્લભ વધારેમાં વધારે અત્યારે વલ્લભપુરના સંયુક્ત ઠાકોરજી છે. કારણ કે પરિવાર વધી ત્યારે મહાપ્રભુજી એક હતા, પછી આ પરિવાર વધ્યો તો પરિવારના સંયુક્ત ઠાકોરજી શ્રીનાથજી એક એક સ્વરૂપ બધાને પર્સનલ પોતાના ઘરમાં બિરાજે બધાને. આ એક ઘર શ્રીનાથજીનું એવું છે કે ત્યાં બધાનો અધિકાર છે ત્યાં શ્રીનાથજીમાં. પણ વૈષ્ણવને તો આ ક્યાંય પણ આજ્ઞા નથી કે તમે શ્રીનાથજીની બધા સેવા કરો, કે ત્યાં જવું જ જોઈએ તમારે, તો જ તમારી ભક્તિ વધશે. ત્યાં તમારે સેવા કરવી જ જોઈએ. તનુજા ને વિતજા ને તનુજા ન થાય તો વિતજા, પણ શ્રીનાથજીમાં તો કરવી જ જોઈએ. ક્યાંય પણ એવી આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતી નથી. વૈષ્ણવને તો ઘરે જ સેવા કરવાની આજ્ઞા છે. અને વલ્લભપુરના પણ ઠાકોરજી તો પોતાના ઘરમાં અલગ અલગ બધાને બિરાજે જ છે. અને સર્વમાં શ્રીનાથજીનો જ ભાવ રાખવાની, કોઈ ઊંચી નીચતા હોવી જોઈએ નહીં ઠાકોરજીમાં.
આ સિદ્ધાંત અહીં પ્રકટ થયા છે. એટલે આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. અને એમાં ડાયરેક્ટ